नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरचंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आ गोटे नुआ अध्याय रे आम गोटे अति चर्चित प्रसंग आलोचना करबा। आपण मानक अनुरोध आपण मानक मध्यरु अनेक रीतिजुग संपर्क रे आलोचना करिया पय अनुरोध करछंती। सही क्रम रे मु आज रीतिजुग संपर्क रे आलोचना करी। तेबे मने रखंतु रीतिजुग संपर्क रे आपण माने समस्ते किछि ना किछि जानि छंती। तेणु जो प्रसंग गुड़िक आपण माने जानि छंती से प्रसंग गुड़िक मु आलोचना करी नाही, सामान्य करी से गुड़िक विशेष ध्यान देवी नाही। रीतिजुग संपर्क रे मोर निजस्व किछि मत रही, निजस्व किछि अनुशीलन रही। से निजस्व मत और अनुशीलन को लेकिन आजिर ए चर्चा मु आरंभ करी। तेणु आपण मानकर दायित्व रहिबो जे मु जहा आलोचना कली ता केते दूर ठीक केते दूर भूल। आपण माने सेतिरे सहमति प्रकाश करछंती ना सहमत हो नांती, यह निश्चय कमेंट बॉक्स रे लिखिबे। नहले आमे आलोचना आगो को नहीं परिबा नहीं। केवल परीक्षा पाई प्रस्तुति निमित्त ए वीडियो नुहे। ए वीडियो रे आमे किछि नुआ कथा आलोचना करिबा, ओडिया साहित्यर विभिन्न प्रसंग को आलोचना करिबा एवं सेही आलोचना प्रसंग रे आमे नूतन नूतन विषय आनिबा। तेणु प्रथमे रीतिजुग संपर्क रे मु समय संपर्क रे कहबी जे रीतिजुगर समय केतेरु केते जाए लंबीची एवं लंबीबा कथा। प्राय अधिकांश साहित्य समालोचक रीतिजुगर समय सीमा को 1600 रु 1850 पर्यंत नहीं था। कम टिके करती एपट सेपट टिके हुए, किंतु 1850 1600 रु 1850 षोडश शताब्दी रु किसी असुविधा नहीं। काव्य परंपरा आसुची, नूतन भाव में आसुची। पंचसखा जुग एवं रीतिजुग भितर जो मूल पार्थक्यटी होची, रीतिजुग कल्पना को आनी, काल्पनिक काव्य आनी। तेणु पंचसखा जुगरे काल्पनिक काव्य नथिला। तेणु ये काल्पनिकता ही बड़ कथा। द्वितीय कथा होची अलंकार। तेणु ये कल्पना आ अलंकार सम्मेलन रे जो नूतन काव्य रचना परंपरा आरंभ हैला ताको आमे रीतिजुग कहिताउ। रीतिर अर्थ अलगा, मु से कथा पर आसीबी। समय सीमा किंतु 1850 काहींके 1850 रे कोन ओडिया साहित्य रे आधुनिक साहित्यर सृष्टि हैला, ये होची मोर प्रथम प्रश्न। ओडिया साहित्य रे आधुनिक साहित्य 1850 बेल को आसी नहीं, 1880 बेल को आसी। मु आपन को देखै दउछि सबुठु जोठी माने आधुनिक साहित्य आमे जे वार्ताव बोली कहूछु राधानाथ राय, तांकर प्रथम काव्य 1885 रे जेकी लेखा होची केदार गौरी। 1880 रे प्रबंधमाला आउची मधुसूदन रावंकर प्रबंधमाला। एवं प्रबंध एक नूतन विभव आधुनिक साहित्य। तेणु एथिपाई मु 1850 परिवर्ते 1880 कहूची। 1600 रु 1880 हेबो रीतिजुगीय साहित्य। 1880 रे प्रबंधमाला आउची मधुसूदनकर। 1876 रे कविता बड़ी आसी, तार मूलदुआ पड़ुची से मधुसूदनकर 1876। 1880 रे प्रबंधमाला, 1885 रे केदार गौरी, 1897 रे छमाण आठगुंट, 1888 रे पद्मवाणी। तेणु सबू 1800 पर 1880 पर सब 1880 पूर्व
गोटे मात्र आधुनिक ग्रंथ प्रकाशित होउची ताहा होउची कवितावली मधुसूदनଙ୍କର। ये होउची इतिहास रो कथा। तेणु आमे जो 1850 कहि दउछे 1850 रखिबार कोनोसी कारण नाही। 1600 रु 1850 सेटा हबो 1600 रु 1880। तेणु ये होउची मोर मत। एवं एई जो 230 वर्ष 280 वर्ष 1880 पर्यंत हेले 1600 रु 1880 हेले 280 वर्ष। ये 280 वर्ष रे शताधिक कवि कविता रचना करछंती। तेबे आमे आसंतु जानिया प्रथमे जे रीति काहेकि कहा जाउछि। यह आपण समस्त जानिछंती जे रीति कहले शैली एवं विभिन्न शैलीर काव्यमान रचना होइतवारु एहाकु विभिन्न रीतिर काव्यमान रचना होइतवारु एहाकु रीति जुग कहा जाय। वास्तव रे यह मध्य जुग आमे ताकु रीति जुग कहूछे। तेबे ई रीति जुग संपर्क रे जो सबुठु लोकप्रिय संज्ञाटी होउची आचार्य बामनଙ୍କର। आचार्य बामन होउचंती रीतिवादर प्रतिष्ठा या आपण माने जानिचंती। तेणु से कहउचंती रीतिर अर्थ संपर्क रे से कहउचंती विशिष्ट पद रचना रीति। रीतिर आत्मा काव्यस कहउचंती जे काव्यर आत्मा होउची रीति। रीति बिना काव्यर आत्मा नुहे। ए विषय मध्ये विभिन्न प्रसंग अछि। मु रीति साहित्य संपर्क रे आलोचना करिया पूर्व गोटे वीडियो करछि सेतरे आपण माने जानि परिबे बा जेतेबे काव्य परंपरा आलोचना करछि से संपर्क जानि परिबे। तेणु काव्यर आत्मा भाव रे रीति को निया हैछि। काव्यर आत्मा भाव रे रस को गुण निया हैछि। काव्यर आत्मा भाव रे गुण को निया हैछि। तेणु रीति साहित्य रे जेतेबे आमे आलोचना करछि रीति जुग संपर्क रे आलोचना करछि सेतेबे बामनଙ୍କର मतवाद अनुसार आमे नउछि जे रीतिरात्मा काव्यस एवं रीति कोन ना विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना करिवा होछि रीति। किंतु एठी आ गोटे मूल कथाटा जानिथिबे ई जो विशिष्ट पद रचना ई रचना शब्दटी परवर्ती पर्याय रे आनंदवर्धन को द्वारा परिवर्तन होउछि। कौन आनंदवर्धन कहउचंती विशिष्ट पद संगठना रीति। एवं मो मतरे ए संगठना शब्दटी अति गुरुत्वपूर्ण। संगठन अर्थात गठन। जेतेबे गठन कथा हमें कहूचे पाश्चात्य साहित्य तत्व रे जो गठनवाद अछि स्ट्रक्चरालिज्म अछि सेही संगठनवाद सहित ये जोड़ी ही जाउछि। आमे ताकू गठनवाद कहूचे स्ट्रक्चरालिज्म को। पूर्वरु आमर प्राच्य साहित्य तत्व रे बा आम साहित्य तत्व रे बा संस्कृत साहित्य तत्व रे एहाकू संगठना बोली कहा जाउछि। मन रखंतु विद्यार्थी बंधुगण यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। स्ट्रक्चरालिज्म 1950-60 बेलू आसुछि संगठन। किंतु ई आमर सप्तम अष्टम दश बेलू आमे संगठन कथा कहूचे काव्य संगठन कथा कहूचे एवं काव्य संगठन भितर ही काव्यर आत्मा लुचि रहुछि बोली कहूचे। जहा गठनवाद रे मध्ये कहउछंती जे गाठनिकता भितर ही तार अर्थ द्योतित होइथाय। ठीक सही परि आनंदवर्धन कहउछंती जे संगठन भितर ही काव्यर आत्मा रहिथाय। तेणु बामन अपेक्षा बामन आरंभ करछंती रीति बादर किंतु ताको आहुरी भावपूर्ण आहुरी गांभीर्यमय करिछंती आनंदवर्धन गोटे शब्द मात्र संगठन जाको आमे गाठनिकता कहू। तेणु ये गठन कौशल काव्य र गठन कौशल रे जो नूतन चमत्कारिता आसीछि आपण माने जानिछंती। धनंजय भंजटू आरंभ करी उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंहार
ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କେତେ କବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରଚନାର ନୂତନ ବିଧି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ବିଧି। ଏବଂ ଏହି ବିଧି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, କୌଶଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର। ଯଦି କାବ୍ୟ କୌଶଳ ପଢ଼ିବେ ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ୍ କାବ୍ୟିକ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରୀତି ଯୁଗରେ, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିରେ ବା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଓ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ରୀତି। ଏବଂ ଏଇ ରୀତି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସଂଗଠନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ରୀତି କହିଲେ କେବଳ ଗାଠନିକତା ନୁହେଁ ବା ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ରୀତି ସହିତ ଗୁଣର ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରୀତି ଅନୁସାରେ ଗୁଣ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଗୁଣ ହିଁ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରୀତି ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଗୁଣ ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ରୀତି ସହିତ ଗୁଣର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ ରୀତି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ କଥା କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲ କଥା କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଶୈଳୀ କଥା କହୁନାହିଁ, କାବ୍ୟର ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି, କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛି, କାବ୍ୟର ରସାବେଦନ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ରୀତି ସହିତ ଗୁଣର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ତିନୋଟି ରୀତି ରହିଛି, ଗୌଡୀ ରୀତି, ବୈଦର୍ବୀ ରୀତି, ପାଞ୍ଚାଳି ରୀତି, ଏଇ ତିନୋଟି ରୀତି ସହିତ ଆମର 10 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି, ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁଣକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ରୀତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ ନୁହେଁ, ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ରୀତି କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ରୀତିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେହି ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହଉ ବା ଓଜ ଗୁଣ ହଉ ବା ସୌକର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହଉ, ଯୋଉ 10 ପ୍ରକାର ଗୁଣ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଓଜ, ପ୍ରସାଦ, ଶ୍ଳେଷ, ସମତା, ସମାଧି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସୁକୁମାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାରତା, ଅର୍ଥବ୍ୟକ୍ତି ଓ କାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ 10 ଗୁଣ ରହିଛି, ଏ 10 ଗୁଣରେ କେଉଁ ଗୁଣରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନେଇକି କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହେଲେ ତାହା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହେବ ନା ତାହା ଓଜ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନା ପ୍ରସାଦ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ନା ଶ୍ଳେଷ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କେଉଁ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତାହା ଜଣାଯାଇଥାଏ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୀତି ସ୍ଥିର କରେ ଗୁଣ, ଗୁଣ ସ୍ଥିର କରେ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ, ଧ୍ୱନି, ଏ 4ଟି ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କାବ୍ୟର ପରସ୍ପର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ରଚନା କହି ରୀତି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛେ, ତାହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ରୀତିନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛେ ନା, ରୀତି ସହିତ ଆଉ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରୀତି ସ୍ଥିର କରୁଛି କୋଉ ଗୁଣ ହବ, ଗୁଣ ସ୍ଥିର କରୁଛି କୋଉ ଧ୍ୱନି ହବ ଏବଂ ଗୁଣ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱତଃ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁ ରସ ହବ, କେଉଁ ରସ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହବ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, କରୁଣ, ଶୃଙ୍ଗାର, ଏ ସମସ୍ତ ରସର, ବିବିଧ ରସର ସମୀକରଣ ଘଟିଛି ରୀତି ଯୁଗର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏ ରୀତି ଯୁଗ କାହିଁକି?
ଏ ରୀତିଯୁଗଟା କିପରି ଆସିଲା? ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଳ କଥା। ଏ ଋତୁଯୁଗ କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ। 1568 ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା। 1568 ସେ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶାସନ ଭାର ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କୁ। 1592 ମୋଗଲ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 1600 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ 1751 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରଠା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 1592 ମୋଗଲ, ତାପରେ 1751 ମରଠା ଏବଂ ତାପରେ ଇଂରେଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 280 କାହିଁକି, ଆମେ ତ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା। 1947 ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତବର୍ଷ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 1592 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ, ଅବକ୍ଷୟର ଯୁଗ, ପତନର ଯୁଗ। ଏହା ହିଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନର, ମରଠା ଶାସନ ହଉ, ମୋଗଲ ଶାସନ ହଉ, ଇଂରେଜ ଶାସନର କରଦ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କର ଦେଇଦେଲେ, ବାସ୍, ତାପରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ବା ରୀତି ବା ବିଭାବ ଆସିଲା। କଣ? ପ୍ରଥମଟି ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆସିଲା ସାହିତ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆସିଲା ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଳାସ ଚାଲିଲା ରାଜ ଦରବାରରେ, ସେଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ହେଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବନତି ସମୟରେ, ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ, ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟକଳା, ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରିଥିଲେ ହେଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏଠି ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ ଘଟିଛି। ରାଜକବି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦରବାରୀ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 7ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହୁଛି। 7ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଶୃଙ୍ଗାର। ତେବେ ଅନେକେ ବା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକତା କଥା। କାବ୍ୟରେ ସିନା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଣ କମ୍ ରହିଛି? କେତେ ଭଜନ, କେତେ ଜଣାଣ, କେତେ ପଦାବଳୀ, କେତେ ଚମ୍ପୁ, କେତେ କୋଇଲି, କେତେ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରଚନା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ରହିଛି? ସେଥିରେ ତ ଶୃଙ୍ଗାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତିକି ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାବେ ରହିଛି। ବରଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବେଶୀ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାରିକତା କମ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ନିଅନ୍ତୁ, ରସକଲ୍ଲୋଳ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ନିଅନ୍ତୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଦାବଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, କଣ ସେଠି ରହିଛି? ପ୍ରେମ ରହିଛି,
ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରେମ, ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଗାର କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା କବିତା କହିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେବା? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ରହୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହୁଛି, ଧାର୍ମିକତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଗାରିକତା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ରଖିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ରଚନା। ତାପରେ ଆସୁଛି ତୃତୀୟରେ ଆଳଙ୍କାରିକତା। ଏ ଆଳଙ୍କାରିକତା କାହିଁକି ଆସିଲା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧ୍ୱନି। ଅଳଙ୍କାର ଆସିଲେ ଧ୍ୱନି ଆସିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୱନି ସମ୍ପନ୍ନ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଧ୍ୱନି, ଅହି ମକର ତାପନ ଆସେ ଶୋଭା ସାରଥ ଚକ୍ରେ, ବା ଅବନା ରସତରଙ୍ଗରେ, ଯେତେ ଯାହା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୱନିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୌରାଣିକତା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ କାବ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ପୁରାଣ କାବ୍ୟ। ରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ, ତାହାର ଭିତ୍ତିରେ ଏଇଥିର କାହାଣୀ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି, କାବ୍ୟମାନଙ୍କର, କବିତାମାନଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ପୌରାଣିକତା। ଅନ୍ୟଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ତାହା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପଦାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି, ଜଣାଣ ସବୁ ରହିଛି, ଗୀତ ଗାନ କରାହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା। ଏଇ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସମର ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ରୀତି ଯୁଗରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅଧିକ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ିବେ। ଅଳଙ୍କାର, ରୀତି ଯୁଗର ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଆଉ ଅର୍ଥଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏଇ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ସବୁ କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ସମର ଶାସ୍ତ୍ର, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୌଜ, କେତେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଜନା, ଯାହା ମହାଭାରତରେ ଥିଲା, ସେଇ ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ଏଇ ନାୟକ ଭେଦରେ ଗୁଣଭେଦ, ନାୟିକା ଭେଦରେ ଗୁଣଭେଦ। ନାୟକ କିପରି ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ବେଶଭୂଷା ରହିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଶାରୀରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ। ସେହିପରି ନାୟିକା କେଉଁ ଜାତୀୟ ନାୟିକାର ଜାତି ଅନୁସାରେ ଜାତି ଅନୁସାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ରହିବ, ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ରହିବ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିବ, ତାର ପରିବେଶ ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି 7ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି: ଶୃଙ୍ଗାରିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆଳଙ୍କାରିକତା, ଧ୍ୱନି, ପୌରାଣିକତା, ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା। ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆସିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ଆସିଲା ବା ଯାହା ଆସିଲା, ଏ ରୀତି ଯୁଗ ଏତେ ସଂଗଠନା, କାବ୍ୟ ସଂଗଠନା କାହିଁକି ହେଲା? ତାହାର ମୂଳ କାରଣଟି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ ହେବା, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦବହୁଳ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦବହୁଳ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଠି 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଏ ପଶ୍ଚାତରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟଟି ଲୌକିକ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ମହାକାବ୍ୟଟି ସାରଳା ଦାସ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷା କଥା କମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ବା ହଉଛି। ଯୋଉ ମାନକ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେବଳ ଭାଗବତକୁ ନିଆହଉଛି। କେବଳ କ'ଣ ଭାଗବତ? ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ମାନକ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତତ୍ସମ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ଏଇଠି ଭାଷାର ଭିତ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରୀତି ଯୁଗରେ ସେହି ଭିତ୍ତି
ଉପରେ କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କଟି ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ମହାକାବ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ କାବ୍ୟ ରଚନା ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ତାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ରଚନାର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନାର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ଏବଂ ସିଏ କିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ଭଟ୍ଟ ନାରାୟଣ ବେଣୀ ସଂହାର ନାଟକ, ତାପରେ ମୁରାରୀ ମିଶ୍ର ଅନଙ୍ଗରାଭବ ନାଟକ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ, ତାପରେ ଶତାନନ୍ଦ ଭାସ୍ୱତୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଇଏ ହେଉଛି 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭାସ୍ୱତୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୈୟାକରଣିକ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ସେଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଏଇ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲି ଯେ ଏହିପରି ଏକ ଅତି ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରୀତିଯୁଗର କବିମାନେ, ଏହା ବହିରାଗତ ନୁହେଁ, ରୀତିଯୁଗର କବିମାନେ ସେହି ସମାସ୍କନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ନିମିତ୍ତ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏତେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଏତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇନାହିଁ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କଟିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କଟିଯିବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କଟିଯିବ ଆଉ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବିୟୋଗ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ପଦରେ ତାର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ରଚନା ରୀତି, ଏହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କଟିଗଲେ ବିୟୋଗ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କାଢିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟି ଦେଇକି ଆଉ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା, ଏ ଶୈଳୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈଳୀ ବା ଏଇ ଯୋଉ ରୀତି, ଏଇ ରୀତିର କାବ୍ୟ ରଚନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, କୌଣସି ସମୟ ସହିତ ଏହା ତୁଳନା କରାହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କାଳିଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଘ ଆସିଛନ୍ତି, ନୈଷଧ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଏଠୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଶତାଧିକ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ କବିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ। 3 ଜଣ ନାରୀ କବି, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଦାସୀ, ସେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଝିଆରୀ। ମାଧବୀ ଦାସୀ ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତୁକା, ସେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପଦାବଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରସକଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କବି ନିଶଙ୍କ ରାୟ ରାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଜରଡ଼ା
राजकन्या तांकर काव्य होची पद्मावती अभिलाष। तेणु अनेक कवि काव्य और कविता रचना करथिबा समय रे तीन जन महिला मध्य ए समय कविता रचना करछथि। तेबे ए समय जो रचना सृष्टि होइछि तार विशेषत्व कोन टिके देखिबा। गोटे होछि काव्य। काव्य आम साधारणतः कही दे पौराणिक काव्य काल्पनिक काव्य, किंतु ये पौराणिक काल्पनिक परे मध्य आउ गोटे प्रकार काव्य रचना कराई ताहा होछि समर काव्य। तेणु आम आलोचना कला बेलू गुणवत्तार जितेबाला आलोचना करूँ ये समर काव्य समर तरंग को प्राय छाड़ी दौचु। तेणु यह एक गुरुत्वपूर्ण विभाव, गुरुत्वपूर्ण ओडिशा बा कलिंग जे वीरजाति थिला एठी जे अशोक पराजय घटी ताहा समर तरंग परि काव्य एवं मथुरा मंगल कृष्ण चाणूर समर जो वर्णना से प्रसंग रे जना जाए जानिपारे जे समर किपरि ऐतिह्य थिला कलिंग परंपरार उत्कल परंपरार एवं तदुपरि ओडिशा परंपरार। तापरे क्षुद्र कविता कितनी क्षुद्र कविता पोईटू आरंभ करी षोडशाटू आरंभ करी कोइलीटू आरंभ करी चंपूठू आरंभ करी जनान भजन अप्रमित अप्रमित पदावली गोपाल कृष्ण कवि सूर्य एवं सदानंद माधवी दासी केते केते आछंती केते केते आछंती। तेणु से मानकर होची क्षुद्र कविता। आ गोटे बड़ जिनिस चंपू रचना एक अनन्य रचना। तेणु चंपू रचना शैली एवं आउ गोटे रचना शैली होची बंध काव्य चित्र काव्य बंधोदय। बंध चित्र मध्य केवल अक्षर रचना कराई अक्षर दे दिया एवं से अक्षर प्रयोग में काव्यटी आपण पाठ करेंगे अध्ययन करेंगे। शब्दचित्रं वाच्यचित्रं बंगत्व कर सत्वम काव्य प्रकाश रे कहा होची। शब्दचित्रं वाच्यचित्रं बंगत्ववर सत्वम ये होची बंध काव्यर बा चित्र बंधोदय काव्यर ये होची संज्ञा। तेणु एहीपरि विभिन्न प्रकार विभिन्न रीतिर काव्य कविता संगठित होइथिबारु एहाको मध्य रीति काव्य कहवा। तेणु सौक्या प्रीति आउसी परकिया प्रीति आउसी रागनुगा भक्ति आउसी भक्ति प्रेम भक्ति आउसी ये सब विभिन्न प्रकार आत्मा रे मध्य विभिन्न वैचित्र्य रही। तेणु से विभिन्न वैचित्र्य संपन्न रीति सर्वस्व काव्य रचना करा जाइथिबारु एहाको आमे रीति काव्य कहूछे। एबे आसंतु किछि मुख्य कविंकर ना जानिबा जे किति कवि ए समय रे कविता रचना करि जाइछन्ति किति कवि रचना करि जाइछन्ति ए रीति जुगर साहित्य रे। तेणु तांकर किछि प्रमुख कवि मानकर ना आमे एठी आलोचना करजिबा। धनंजय भंज दीनकृष्ण दास भूपति पंडित लोकनाथ विद्याधर पुरुषोत्तम सिंह मानधाता उपेन्द्र भंज हलधर पट्टनायक सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा अभिमन्यु सामंत सिंहार राम दास ती विक्रम भंज जदुमणि महापात्र निसंगराय राणी नीलांबर विद्याधर आरत दास भक्तचरण दास कविसूर्य बलदेव रथ केशव चाउ पट्टनायक विश्वनाथ खुंटिया बृंदावती दासी चंद्रशेखर भंज ब्रजनाथ बड़जेना विनायक सिंहमानदाता चक्रधर भंज कृष्ण सिंह भीमा धीवर हाड़ीदास सूर्यमणि चाउ पट्टनायक भरत सेण एवं आउ किछि मध्य जो पद रहुछि कविचंद्र हनुमान रायगुरु गौरचरण अधिकारी एमाने सब गीत लिखिसंती। गौरहरि परीक्षा गोपाल कृष्ण पट्टनायक एमाने सब संगीत रे भरी देइछन्ती रीति जुग को। सेही परि बनमाली दास एमाने समस्ते ए समय रे प्रचुर परिमाण रे संगीत एवं गीति कविता
ରଚନା କରିଛନ୍ତି। विद्यार्थी बंधुगण आउ गोटे प्रसंग ये आपको कहवाई चाहूँगी। अधिकांश ओडिया साहित्य इतिहास भीम भोई को रीतिजुगर कवि भाव में ग्रहण करा जाता, किंतु से कौन प्रकृति रीतिजुगर कवि ना, से आधुनिक जुगर कवि। तांकर जन्म राधानाथ परे रीतिजुगर केमिति नबा एवं सबुठु बड़ कथा तांको साहित्य रे कौन आधुनिकता नहीं, तांको साहित्य रे कौन आधुनिकता नहीं, प्रचुर परिमाण रही। आधुनिकता संपर्क में मुझे आउ थे केबे आलोचना करी। आमे आधुनिकता को विज्ञान सहित जोड़ी दौचे। आमे आधुनिकता आलोचना कला बेले ओडिया साहित्य रे आमे इंग्रेजी साहित्य, ग्रीक साहित्य, प्राचीन साहित्य माने पाश्चात्य साहित्य सहित जोड़ी दौचे। आधुनिकतार अर्थ कौन थिया ना, आधुनिकता होची मानव जाति को जे अग्राभिमुखी कराए, जे आगो को नहीं जाए, जे चिंतन जगत रे आलोडन सृष्टि करे, जे चिंतन जगत रे परिवर्तन आने, जे परिवर्तन आने, जे नुआ कथा आने। भीम भोई कौन नुआ कथा आनी ना, आपण मैंने चिंता करेंगे। आमे आउ गोटे अध्याय ए संपर्क रे आलोचना करिबा। आजिर अध्याय आजिर आलोचना केमिति लागिला एवं ए जो नुआ प्रसंग गुडी को मु आपण मानक निकटे उपस्थापन कले, एहा संपर्क रे ए संपर्क रे आपण मानकर मतामत को या आपण माने निश्चय जणाइबे एवं आपण मानक मतामत को अपेक्षा रखी आजिर आलोचना एठी शेष करूची। नमस्कार और धन्यवाद।